عزیز با توجه شما برنامه اطلاعاتی پیام اینک در برنامه ما تماشا کنید. رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده، دیرکتور اجرایی فوند آقاخان در تاجیکستان کشور عبدالعلی شریف و همراهانش را به حضور پذیرفت. ضمن صحبت جانب‌ها نقشه فعالیت‌ها اوید به تطبیق لایحه اداره‌کنی همگرایی شده ذخیره‌های طبیعی در وادی زرافشان برای رشد عادلانه و استوار بررسی نمودند. رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده سهم فوند آقاخان را در تطبیق لایحه‌های مهم اجتماعی نظارت ارزیابی کرده ابراز نمود که همکاری‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با این تشکیلات بین‌المللی نتیجه خوب داده شده است. اطلاع داده شد که در دایره تطبیق لایحه ذکر شده با تأمین دسترسی به تجهیزات تشویق اصولهای پیشقدم کشاورزی به راه مانده شده برای تشکیل نهالخانه‌ها، آموزش سوادناکی مالیوی برای خانواده‌ها، تأسیس فرم‌های زادپروری، برقرارسازی سیستم‌های آبیاری، دستگیری استحصال کنندگان در تشکیل کارخانه‌های خرد، عملی شبیه لایحه‌ها در سمت نگاه بین و زمین و ایمن نگاه داشتنی جنگلزار مساعدت خواهد کرد. ملاقات طرف‌ها با تحلیل نقشه فعالیت‌ها و دورنمای همکاری‌ها به انجام رسید. صبح روز دوشنبه یعنی سنه 22 آگوست سال روان مجلس هفته‌واری نظارتی نزد رئیس شهر برگزار گردید. در مجلس نتیجه های فعالیت دستگاه رئیس شهر و واحدهای ساختاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تحلیل و نتیجه برداری گردیده. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در نزد مسئولین دستور و سفارش‌های مشخص داد. ادامه این موضوع در گزارش برنامه. صبح 22 آگوست سال روان مجلس هفته‌واری نظارتی نزد رئیس شهر پنجکند برگزار گردیده در آن مسائل مهم شهر و شهرداری مورد محاکمه قرار گرفت. رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق عاید سفارش‌های در جلسه‌های گذشته داده شده حسابات مسئولین را شنیده جهت اجرای وظیفه‌ها دستور و سفارش‌های مشخص داد. در ادامه جلسه رئیس شهر پنجکند عاید نقشه چاره‌بینی‌ها جهت آمادگی به 31مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مسئولین را وظیفه‌دار نمود تا که جشن 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند تجلیل کرده شود. عاید آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی به سال نو خوانش و تأمین خوانندگان با سر و لباس مکتبی مدیر شعبه معارف شهر حسابات داد. مسئولین کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر و مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و چراغان‌کنی وظیفه‌دار کرده شدند که تا عرفه جشن 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کوچه و خیابان‌های شهر و نزد بیناها، کارخانه و تشکیلات‌ها نوابسته از شکل مالکیت مؤسسه‌های دولتی با شعار و آوازها را داده شوند. در ادامه جلسه وضع ساحه کشاورزی، اجرای نقشه انداز، فعالیت کاری تلویزیون و رادیو، بخش کار با جوانان و ورزش شهر، اجرای نقشه دعوت تیره‌ماهی جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، ریاست اگنتی مهنت مهاجرت و شغل اهالی، بخش حفظ محیط زیست شهر، بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها مطرح گردیده جهت در سطح بلند به راه ماندن فعالیت از جانب رئیس شهر پنجکند دستور و سفارش داده شد. مجلس هفته‌واری نظارتی را رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق جنبش نموده از مسئولان تمام ساحه‌ها دعوت به عمل آورد تا با درک بلند مسئولیت وظیفه و سفارش‌ها را اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و شاه صالح و اسماعیل جان خالف. ادامه برنامه. هر هفته در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند قبول شهروندان گذرانیده می شود. شنبه گذشته معاون یکم رئیس شهر پنجکند محمد صادق سفرزاده شهروندان را قبول نموده اوید به آموزش و مورد اجرا قرار دادن مراجعتنامه‌های آنها مسئولین را وظیفه‌دار کرد. سنه 19 آگوستی سال 2022 قبول شهروندان در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تحت رهبری معاون اولی رئیس شهر محمد صادق سفرزاده جریان گرفت. مورد ذکر است که در این روز قبول اکثر شهروندان ساکنان شهر پنجکند و جماعت‌های
деҳот бештар ба масъалаҳои таъмини замин, қарори раиси шаҳр оид ба гирифтани замин, баҳсҳои замин дар мавриди баъзе камбудиҳо, таъмини сару либоси мактабӣ барои оилаҳои камбизоат, кӯмак ба оилаҳои серфарзанд ва ҳамзамон ройгон ба таҳсил фаро гирифтани фарзандони оилаҳои камбизоат муроҷиат карданд. муовини якуми раиси шаҳр муҳаммад содир сафарзода ба масъулин дастур дод ки бояд ҳар як муроҷиати шаҳрвандон дар доираи қонунҳои амалкунанда мавриди ҳаллу фасл ва баррасӣ қарор гирифта ба онҳо ба таври шифоҳӣ ва хаттӣ ҷавоби мушаххас дода шаванд. ҳамзамон дар ин рӯзи қабул чанд нафар шаҳрвандон пешниҳод карданд ки то ба ҳол фарзандони онҳо ки мутахассисони соҳаҳои тандурустӣ ва маориф мебошанд аз тарафи масъулин ба кор қабул карда намешаванд. дар ин замина роҳбарияти беморхонаи марказӣ ва шӯъбаи маориф изҳор доштанд ки барои қабули мутахассисон ягон хел монеа вуҷуд надорад. онҳо бояд шахсан ба роҳбарияти шӯъбаи маориф ва беморхонаи марказӣ шаҳри Панҷакент муроҷиат намоянд. бинандагони гиромӣ, хотиррасон мешавем ки шумо барномаи иттилоотии пайғомбро тамошо мекунед. то оғози соли нави хониши солҳои 2022-2023 рӯзҳои ба шумор боқӣ монданд. омодагӣ ба ин рӯз дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳотии Панҷакент чӣ гуна ҷараён дорад? гузориши дигари барнома ба ин суол посух мегӯяд. ҷамоати деҳоти Моғиён яке аз калонтарин ҷамоатҳои деҳот ба шумор рафта, дар он 7 мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 2 мактаби таҳсилоти умумии асосӣ фаъолият мекунад. ҳангоми бозид аз рафти омодагӣ ба соли нави хониши 2021-2022 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 деҳаи Пуштиқурғон шинос гардидем. муассисаи мазкур дорои 700 хонанда буда дар 2 баст таҳсил мекунад. барои илмомӯзии онҳо 35 нафар омӯзгорон, аз он 17 нафар занон машғули коранд. ҳангоми суҳбат директори мактаб аз рафти омодагиҳо ба соли хониши 2021-2022 ба мо чунин гуфт. ман директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 Лӯмонов Насрулло мебошам. ман дар муддати дар вазифа омаданам 3 соли корем мебошад ки дар ин муассиса роҳбарӣ мекунам. дар муассиса 700 нафар хонандагон таҳсил мекунанд, 35 нафар муаллимон яъне кору фаъолият мекунанд, дарс мегӯянд. барои соли хониши нав мо муассисаро аз таъмир баровардем, омода мебошад. ана барои зимистонгузаронӣ ҳезум захира кардагӣ ангисанг бошад, бо кони ангишти худи ҷамоати Моғиён ки дар деҳаи Ғезан аст шартнома бастагӣ. фақат инҷа ба мактаби мо шартнома бастагӣ, дигар муассисаҳои ҷамоат бошад бо кони ангишти айнӣ шартнома бастагӣ. рӯзҳои наздик ба ангишта мегирем, барои зимистонгузаронӣ омода мебошем. ҳамзамон аз рафти корҳои омадагӣ ба соли нави хониш аз мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 89 деҳаи оби борик дидан намудем. дар ин дабистон 380 нафар хонандагон таҳсил мекунанд, 19 нафар омӯзгорон аз ҷумла 8 нафар занон ба фаъолият машғуланд. омӯзгорони ин дабистон вазифаи муқаддаси хешро сарбаландона иҷро намуда мекӯшанд шогирдони худро бо дониши аъло ва интизоми намунавӣ тарбия намуда гуфтаҳои сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ медонанд. ман роҳбари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 89 ҷамоати деҳоти Моғиён деҳаи Оборин бошам. тӯли 4 сол аст ки дар ин вазифа кор фаъолият дорем ва ҳамчун аз соли 2017, чунки соли 2017 соли ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд, аз ҳамон ҷониб мо тасмим гирифтем ки дар ҳамин мактаб гарчанде ки омӯзгори ҷавон, роҳбари ҷавонам бошем, тасмим гирифтем ки барои ин мактаб як барои ободиаш саҳми худро гузорем.
чунки дар ин ватани бештозо ҳар як нафаре ки метавонад дар ин тинҷи оромии давлату миллат як ободие кунад. мо тасмим гирифтем ки дар ҳамин муассиса гарчанде ки 10 симхонаҳои иловагӣ боштам ҳам боз аз зиёд шудани аҳолии ин деҳа мо тасмим гирифтем ки ҳамин як се симхонаҳои иловагӣ сохта ба истифодаи баҳри мардуми диёр. воқеан шароити хуб ҳамагонро ба он мусоидат мекунад ки ҳарчи бештару хубтар дар роҳи таълиму тарбия саҳми босазои хешро гузорем ва ҷавонони имрӯзаро дар роҳи меҳанпарастиву ватандӯстӣ тарбия намоем. забони русӣ яке аз забонҳои паҳнгаштаи дунёст. дар ҷумҳурии тоҷикистон баҳри забономӯзии хонандагон тадбирҳои мушаххас андешта мешаванд. бо мақсади татбиқ гардидани барномаи давлатии такмил ба омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ машварати омӯзгорони забони русӣ самаронок гузаронида шуд. طبق نقشه چهاربینی شعبه معارف در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 مشورت آموزگاران فن زبان روسی برپا گردید. مشورت را مشاور شعبه معارف سلطانова Зарина حسنی آغاز بخشیده آموزگاران را با فرارسی سال نو خوانش تبریک نمود. Пользуясь моментом, хочу поздравить всех вас с началом нового учебного года и желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в вашей учительской и трудной, кропотливой работе. پس معروضه مشاوره شعبه معارف سلطانова در موضوعهای دستاوردهای استقلالیت و رشد معارف اجلاسی تقدیرسازی ملت بخشیده به 30 سالگی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان شنیده شد. ذکر گردید که به طفیل زحمت‌های پرزیدنت کشور امامعلی رحمان ملت پریشان گردیده به وحدت رسید، استقلالیت تاجیکان پابرجا ماند و همه ساحه‌های خواجگی خلق آهسته آهسته روی به رشد آوردند. ҳамасола сарвари давлат ба соҳаи маориф ғамхории зиёд зоҳир менамояд. мактабҳои наву замонавӣ сохта ба истифода дода мешаванд. соли ҷорӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 шаҳри панҷакен бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ва маблағгузории мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакен аз навсозӣ гардида мавриди истифода қарор дода шуд ки ин яке аз иқдомҳои шоиста дар соҳаи маориф ба шумор меравад. сипас омӯзгори варзида роҳбари иттиҳодияи методии фанни забони русӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 Назирова Гулсара дар мавзӯи тарғиби худшиносӣ ва ватандӯстӣ дар асарҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ва роҳу усулҳои истифодаи онҳо дар ҷараёни дарсҳои забон ва адабиёти рус маъруза намуд ва зикр кард ки мо бояд шогирдонро ватандӯст, таърихдон, сиёсатшинос тарбия намоем. онҳо бояд дорои ифтихори миллӣ ва ба гузаштаи миллати худ эҳтиром дошта бошанд. В своих произведениях он говорит, я коротко вам скажу, что вот все, вот это патриотизм начинается, понимание патриотизма начинается с самого семьи. Семья — это ячейка, это общество, которое все начинается там. Вот сами знаете, что вот когда у нас призыв будет, какая у нас проблема будет, да? Очень трепетный. И это актуально, и вот в своих произведениях отмечает о том, что вот надо побольше. Вот в каждом уроке вы должны хотя бы чуть-чуть затрагивать вот эту тему. омӯзгори пуртаҷрибаи литсеи Шаҳр Шарипова дар мавзӯи баландбардоштани маданияти хониш ва нутқи хонандагон маъруза пешниҳод карда нақши мутолиаро дар тарбияи насли наврас хеле муҳим арзёбӣ намуд. В нашей нелегкой профессии мой доклад на тему повышения читательской и речевой культуры школьников. Книга играет огромную роль в духовном развитии человека. Особенно велико ее значение в период интенсивного становления личности, в детские годы. Книга, прочитанная в детские годы, оставляет неизгладимый след в душе, запоминается на всю жизнь. Не зря чтение рассматривается как средство учения и обучения, и как средство воспитания в человека. Чтение поможет свободно ориентироваться в потоке информации, конструктивно общаться, эффективно решать учебные и познавательные задачи в процессе жизнедеятельности. Это станет возможным, если у учащихся будет сформирован читательский интерес.
культура чтения, и ребенок будет владеть читательской культурой. аминзода фарангиз омезгори ҷавони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 дар мавзӯи ташкили дурусти хониши хонандагон дар дарсҳои забони русӣ маъруза карда қайд намуд ки нақши оила дар тарбия ва ба камол расонидани инсони комил хеле калон аст. хонанда ҳангоми хониши бардавом зери назорати волидон ва омезгорон тарзи дурусти талаффуз кардани калимаҳои забони русиро меомӯзад. дар ҷараёни машварат таҷрибаи пешқадам, дастовардҳои илмии педагогӣ, эҷодкории омезгорон паҳн ва тарғиб гардид. роҳҳои самарабахши баландбардоштани сатҳу сифати таҳсилот муайян гардиданд. мушовири шӯъбаи маориф Султонова омезгоронро бо тағйиру иловаҳои нақшаву барномаҳои таълимӣ, нақшаи гузарондани ҳафтаи фанни забони русӣ, дастурҳои таълимии методии таҳияшуда, маводҳои омӯзишӣ ва навгониҳои соҳа шинос кард. ҳамзамон дар машварат нақши иттиҳодияи методӣ ки яке аз самтҳои муҳими таълиму тарбия мебошад дар рушди маориф бориз қайд гардид. ҳамчунин дар машварат оид ба масъалаҳои норасоии омезгорони забони русӣ дар муассисаҳои таълимии деҳот, кам будани китобҳои дарсӣ, хунукназарӣ нисбати забономӯзии хонандагон сухан рафт. машваратро мушовири шӯъбаи маориф Султонова ҷамъбаст намуда ба омӯзгорон дастур дод ки шогирдонро дар роҳияи ватандӯстӣ, худшиносӣ тарбия намоянд ва баҳри забондон гардидани онҳо ташаббускор ва эҷодкор бошанд. ҳамзамон омӯзгорон вазифадор шуданд ки дарсҳои намунавӣ ташкил намуда ба воситаи телевизионҳои маҳаллӣ ва вилоятӣ ҳамчун таҷрибаи пешқадам паҳн намоянд. машварат самаранок гузаронида шуд. гузориши Фирӯза Одилзода ва Исмоилҷон Холов аз машварати омӯзгорони фанни забони русӣ. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. қабл аз фарҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво шинос мекунем. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон то соли 24 августи соли равон обу ҳаво дар ҷумҳурии Тоҷикистон нисбатан хунук мешавад. агентии обу ҳавошиносии кишвар 5-7 дараҷа поёнравии ҳароратро дар ин рӯзҳо пешгӯӣ мекунад. дар шарқи кишвар борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ин рӯзҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои абрноки тағйирёбандаи бебориш пешбинӣ шуда, ҳарорат шабона 16-18 дараҷа ва рӯзона 34-36 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Хуҷанд ҳарорат шабона 15-17 дараҷа ва рӯзона 33-35 дараҷа гарм шуда, ба сурати умум дар водиҳои вилояти Суғд ҳарорат 12-17 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа. дар кӯҳҳо бошад шабона 5-10 дараҷа ва рӯзона 20-25 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ин минтақа ҳавои бебориш ва абрнок пешбинӣ мешавад. рӯзҳои дигар ҳам боришот дар назар аст, лекин на чандон ба таври назар аст. ҳаво дар шаҳри Панҷакент аз 19 то 29 дараҷа гарм мешавад. ин буд барномаи иттилоотии пайғом. то барномаҳои навбатӣ танзияту хонобод бошед. хайр. ҳамдиёрони азиз, маркази ташхиси минтақавии тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакент ба огоҳии шумо мерасонад ки дар вақти харидории маводи хӯрока, либосу пойафзол, матоъҳо, таҷҳизоти рӯзгор, қисмҳои эҳтиётӣ, бозичаҳои бачагона, истеъмоли таому нӯшокиҳо ва пешниҳоди хизматрасониҳо ба сифат, тамға коғаз, дақиқии воситаҳои ченак, кафолати муқаррароти қонунӣ диққати аввалин дараҷа диҳед. истеъмолкунанда ҳуқуқ дорад ки тибқи бобу бандҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, дигар қонунҳо аз истеҳсолкунанда, фурӯшанда, муассисаҳои хизматрасонӣ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро оид ба сифати молу маҳсулот, кору хизматрасонӣ, махсусан бехатарӣ маводи ғизоӣ, таомҳо, нӯшокиҳо, оби ошомиданӣ, кафолати таъмири воситаҳои нақлиёт, ашёи рӯзгор, телефонҳо, компютерҳо, телевизорҳо, маҳсулоти нафтиву газӣ ҳатман талаб намояд. набояд фаромӯш кард ки
با خریداری محصولات خوراکواری پس‌صفت و شوپناک شما سلامتی خود، اهل اویله و اطرافیان را زیر خطر می‌گذارید. بنابراین با مقصد حمایت حقوق‌های استعماریتان شما می‌توانید طریق خطی شفاهی با مرکز تشخیص منطقوی агентии тоҷикстандард дар шаҳри Панҷакен ба суроғаи шаҳри Панҷакен, хиёбони ба номи устод Або Абдулло Рӯдакӣ, бинои рақами 141 ва ё тавассути рақамҳои телефонӣ 56068 92 821 72 72 92 764 34 70 рақами телефонҳоро такрор мекунем. 56068 92 821 72 72 92 764 34 70 муроҷиат намоед. тоҷикстандард кафили ҳуқуқҳои истеъмолии шумо.